ଭାଇ ନାୟକ ତାଙ୍କର ଏଇ ଭାଦ୍ରବର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆଜି ମୋତେ ତ ଲାଗୁନି ଭାଦ୍ରବ ଉତ୍ସବ ବିରାଟ ଆୟୋଜନ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପରଦାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମତିରାମ ଭାଇ ତାଙ୍କର ପରିବାର ପରିଜନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୟା ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନ शिशिर ठाकुर 1888 सेप्टेम्बर 14 तारीख आविर्भाव सुदीर्घ पाबना हिमायतपुर आजोटा बांग्लादेश से जन्मग्रहण करते पारनमी तिथि सका 7:05 जन्मग्रहण करते विश्व से अमृत से हूँ सतनाम जो सतनाम लेकिन आम आज समस्ते ये एकत्रित होइए बसीचे गोटे दरी गोटे तंबुरे आम समस्ते एकत्रित समस्ते आम जाति आम धर्म आम सब एक सतनाम को लेकिन आम सब एकत्रित तो से जेकोसी जाति भी हो किंतु जेकोसी संप्रदाय भी हो किंतु से गोटे जिनस के लेकिन मातिছে से हूँ हरिनाम। हरिनाम कौन सी जाति नहीं जेकोसी व्यक्ति जेकोसी जाति शिक्षित हो अशिक्षित हो जी भी हो हरिनाम जे करी से तार किसी ना ये हूँ शिशिर ठाकुर ये कलिजुगर शेष मुहूर्त आमको ये अमृत आगे देखते आम समस्त एकत्रित बसीचे समस्त उपभोग कर समस्त मन प्राण एक कर ईश्वर आम जो अलग जगह को मीटिंग बसु के हला दुला हम केते पाठकुंड हो केते विशृंखला हम किंतु ठाकुर सत्संग रचना से सब किसी नहीं मनीष को शांत कर दिए मनीष उद्विग्न रहे बोली बहुत अजथा कथबार्ता भी अजथा कर्म करे शांत हो गले से अनुभव करे निजुक निजे ये मु किए कोठु आसी कौन करवा कथा कौन करूची मु कौन न करवा कथा एटा साधु संगरे मिले साधु सिंह को मिले लोक भावन समस्ते सुखरे अच्छा किंतु प्रकृत समस्ते सुखरे ना कहीं ना आम जीवन में आदर्श को लेकिन चलुना मोर मत को लेकिन चले से मतलब ही हो जाए मो दुनिया दुख ही प्रवेश कर जाए गोटे छोटिया कथा कहूँ जड़े स्त्री लोक नदी को गाधे जाऊला गोटे घरे दुजन स्वामी स्त्री बहुत जोर हसुँच केते हसुँच सी स्वामी सागर झगड़ा की तो सी बहुत जोर दुखी हो देख वो नानी घरटा केते बढ़िया स्वामी स्त्री भितर केते हसा गिजा होन केते आनंददायक ये कौन जानते एत हूँ गाधी के आगे पचारे माटी गाधे के आसी घर को आसी कह नानी लो तू आज सका धेरे सागे एत सुंदर हसा गिजा हो मत बहुत आनंद मिलला तू एत सुंदर हसा गिजा हो कण होता कह ना लो किसी ना बहन किसी ना कण है कि सका सका मत पी दे बुझे सका सका मत पी दे बोले सका मत पीले चलवा क्या घर संसार छुआ पिला अच्छे पूजा पूजा कर दिन भर काम कर राति पीले चलवा सका पी बोले मुझे विरक्त है सका सका पी सुगर पिला चंदा हवा बोले पाखे पड़ता टांगियाटा ठिकी दे मोर ऊपर बोले मुझे घर पड़ता तु मत आखि देखु ठिकी दे बोले मुझे टेढ़ा है टांगिया काटी दिवा दिवा मुझे मुई तो रही एत काम कर घरटा करुच्छी हाँ तोर माँ ये अच्छे एक फटू तो रजार काटुली पड़िया टिकीदेली पणकीटा जाकि गला बसी पड़े कांटे बाजी गला जे तारटा मोर ने ना बजा मोरटा ताय ना बजा हसा गिरा हो आर किसी ये समस्त जीवन ये समस्त जीवन एमती यही हसा गिरा हो यही सुख अनुभव कर गला सरकार घर से गुटे तो हेती आम जीवन में आम आनंद रहूना कि सब दुख भितर आनंद उपभोग करूँ से परम पुरुष आसती जो माँ मैंने मातृश्रवण कले किसी दिन तले ये 2 दिन है उद्यापन कर माँ जीवन विषय ठाकुर दाम्पत्य जीवन विषय माँ मैंने तो मोटू बहुत बेसी जानवे कहीं माँ प्रत्येक चरित्र को पढ़ी आलोचना कर ठाकुर कौन कहते ठाकुर कहते जदि मुझे ग्रंथ मोर लिखि थाए तेरे मु बड़ माँ जीवन नारायण नीति लिखी जे माँ मैंने कली जुगे केमी चलवे तार उदाहरण हूँ शिशि बड़ माँ
ବର୍ଣ୍ଣ କରିକି ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଠାକୁର ଏ ନାରୀନୀତି ଛୋଟ ବହିଟି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ, ଯେ କି ପ୍ରକାର ତୁମେ କଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସି ହବ, କଣ କଲେ ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ତୁମକୁ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଘରର ମରିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହି ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଡାକିବ। ଠାକୁର ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ନାରୀ ଆପଣ ଯଦି ପୁଖାର ଉପରେ ପଢିବେ ନାରୀ ଠାକୁର ଲେଖି ନାହାନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଏମିତି ପ୍ରକାର ଚରିତ୍ର ଯେ ନାରୀ ହୁଏ ତ ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାରୀନୀତି ସେ ଠାକୁର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତା ମାଙ୍କର ଜୀବନୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାମୀ ଭକ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି, କି ପ୍ରକାର ନୀତିରେ ସେ ଚଳିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ତା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ବଡ଼ବୋଉ ବଡ଼ପକାର ମା ଏଇଟା ହିଁ ସବୁବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତା ନାଁ ଧରିଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ଧରନ୍ତିନି କହନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ, ଠାକୁର କେବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ଧରିନାହାନ୍ତି। କେତେ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କର, କେବେ ନାଁ ଧରି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ବଡ଼ବୋଉ ବଡ଼ପକାର ମା ଏଇଟା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ରେ ରା ତୁ ତା କରିକି ସ୍ତ୍ରୀକୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ, ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଶିଖୁ କି ମାତୃ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ମୋ ଘରର ସମ୍ମାନ ବଢିବ, ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶିଖା ଏଇ ଆମ ଠାକୁର ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁ ମାତୃ ଜାତିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ ତେବେ ତୋ ଘରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମା ଲେଖିନ ଯଦି ହୁଏ ପଙ୍ଗିଆ ଟାଙ୍ଗିଆ ଭିଗା ଭିଗି ହୁଏ ତେବେ ଯାହା ହବା କଥା ଆମ ଜୀବନରେ କେତେ ଆନନ୍ଦ ଆମେ ପାଇବା ସେ ହଉଛି ସାର କଥା। ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର କଥା ଏଇଟା, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର କଥା ଯେ ଆମେ କେମିତି ଚଳିବା। ଏ ଭାଇ ପୁଅ ଦୁଇଟା ଏବେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଥରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବାହାରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଜଣକୁ ସିଏ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ଆଉ ଜଣେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛି, ତ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସରେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଯାଏ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଡ୍ରେସରେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଯାଏ। ଜଣେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଛି, ତାଙ୍କୁ କଣ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ପୁଲିସ ତାକୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ବୋଲି କି ଆଉ କିଛି କହୁଛନ୍ତି? ନା ପୁଲିସ କହୁଛନ୍ତି। ମିଲିଟାରୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମିଲିଟାରୀ କହୁଛନ୍ତି। ତା ନାଁ ବଦଳିଯାଏ, ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଯାଏ। ମୁଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିଛି କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋର ଘର ହଉଛି ଶାନ୍ତିନଗର ବେଳା ସମ୍ବଲପୁର, ମୋତେ କହିବେ ତାକୁ ପଚାରେ କିଏ ନା ସାମୁଦା ଠାକୁରଙ୍କର ସବୁ କେମିତି। ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଗଲା ମୋର ଏଡ୍ରେସ୍ ବି ବଦଳିଗଲା। ଇଏ ହଉଛି ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିଯିବାର କଥା। କି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେ, ଠାକୁର ପିନ୍ଧେ ଲାଲ ବଟନ ଧଳା ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେ, ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ନ ପିନ୍ଧନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ନ ବଦଳିଲେ ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳିବ। ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ ଏଡ୍ରେସ୍ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ। ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା ଯାକ ସବୁ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇକିରି ଏଡ୍ରେସ୍ ତାଙ୍କର ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ହଉଛି ସାରା କଥା। ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଚାଲିବା। ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ହେବା କଥା, ମୁଁ କେମିତି ହେବା କଥା, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି କଥା, ଆଚରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବିନା ଆଚରଣ ହବନି। ଆପଣ ଏଇ ଆଚରଣ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଶିକ୍ଷା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ଯଦି ଆଚରଣ ନ କରେ ମୋ ପରିବାର ଭିତରେ ତେବେ ମୁଁ ଯେତେ ବି ବଡ ବକ୍ତା ହୁଏ, ଯେତେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା କୁହେ, ଯେତେ ବହି ମୁଁ ଘୋଷିଥାଏ କି ପଢିଥାଏ କି ଆଚରଣ ମୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରି କହୁଛି ତାର କୌଣସି ଲାଭ ହବନି। ଠାକୁର ଏଥିପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ତୋ ନିଜ ଚରିତ୍ରଟା ହିଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଶିଖିବ। ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ତୋର ହବ, କେବେ ଯାଇକି ହବ ନହେଲେ ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ନିଜ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଆମ ଘରେ ଝଞ୍ଝାପଟା ହଉଛି କି କୌଣସି ଅଶାନ୍ତି ହଉଛି, ଆମେ ଆଗେ ଠାକୁର କଣ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାରପିଟ ହେଇଯିବାନି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧକୁ ପାଳିବୁ, ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପାଳିବୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଯଦି କ୍ରୋଧ କରେ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବୁ, ପ୍ରକାଶ କରିବୁ। ଆମେ କଣ କ୍ରୋଧକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଦଉଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ବାଡିଆ ବାଡି ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ କ୍ରୋଧଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଖାଇଯିବା। ଭୋଗ ଅଛି ସେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଖାଉଛି, ସେ ଗାଳି ଦଉଛୁ ଖାଉଛି, ତ ହଜମ ହେଇଗଲା। ସେ ବାହାରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିବ। ଆଉ ନିଜର କ୍ରୋଧଟାକୁ ପାଳିବୁ ସବୁବେଳେ। ଇଏ ହଉଛି ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଆମେ ଜିନିଷଟା କରୁନା କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶିଖୁ। ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଯାଉ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ହଉ, ସବୁ ଶିଖୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଡେ ମୋ ବେଳକୁ ସେତେବେଳେ ନ ଛଡୁ ନା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଛାଡେ ନା। କାହିଁକି ନା ମୋର ବିଦ୍ୟାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋର ଧନର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋ ମାନର ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ମୋର ସ୍ୱାଭିମାନର ଅହଙ୍କାର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମତେ ସେତେବେଳକୁ ଧରି ବସେ, ବାନ୍ଧି ଦିଏ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ତା କବଳରୁ ପଡିବି ତା ପାଇଁ ଓଷା ମାନେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କ ସତନାମ ତାକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାକୁ ମନ୍ଥନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବିନା ଧ୍ୟାନରେ ଆପଣ ଜ୍ଞାନ ହବନି, ଆଉ ବିନା ନାମରେ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଯାହା ମୂଳା ଅଛି ସେକୁ ପୋଲିବନି। ତ ନାମ ସବୁବେଳେ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ତାକୁ ସତନାମ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ମତେ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ନ କରି କିଛି ହବନି, ମୁଁ ପାଇବିନି, ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ପାଇବେନି। ମତେ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାଙ୍କ ନାମ। ଦେଖିବେ ଜୀବନ ମୁଁ ବହୁତ ପରିବାର ବୋଲେ ବାରମ୍ବାର କହେ, ମୁଁ
ମୁଁ ବୁଲେ ବହୁତ ପରିବାର ମୁଁ ଦେଖେ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପରିବାର ଯେ ଆପଣ କଳନା କରି ଯାଇପାରିବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ବିଚାର କରିପାରେ ନା ଯେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର କେମିତି ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ପରିପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଟାଇମରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏକଲା ଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ପୁଅ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିନି ମୁଁ ଯଦି ପୁଅକୁ ନେଇକି ଯିବି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିବ ସମସ୍ତେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆସିବେ ଏବେ ଯାଇକି ମୋ ଘର ସବୁ କିଛି ଠିକ ହବ ଚୁଲିର ତିନିଟା ଠିକ ହେଲେ କଢ଼େଇ ବସିବ କି ଚାରିଟା ଠିକ ହେଲେ ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଠିକ ରହିବେ ମୁଁ ଠିକ ରହିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନ ଦରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାଲିବ ଏ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ମୁଁ ଚାଲିବି ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିବି ମୁଁ ତ କାହାକୁ ବାଦ ଦେବାର ନାହିଁ ତାକୁ କେବେ କାହାକୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବାଦ ଦେବେ ମଧୁଆକୁ ବି ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି ତ ମୁଁ ତାକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଦିନେ ଦିନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ତାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଘୃଣା କରିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି ତ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ଘର ଘର ଆମେ ବୁଲୁ ସେଠି ଆମେ ଜିତୁଆ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ମୁଁ କଣ କରିଥିଲି ମୋର ଅଭ୍ୟ ଦରକାର ମୁଁ ଯିବି ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେନ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଦରକାର ମୁଁ ଯିବି ସେଠି ବସିବି ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏବେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କାମ ଥିଲା ମୁଁ 285 ପରିବାର ବୁଲି 285 ପରିବାର 3 ମାସରେ ମୋର ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ଏଇଟା ବାସ୍ତବ କଥା ବାସ୍ତବ ସେଠି ଗଲା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଲା ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ରହିଲି ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଖାଲି ମା ମାନେ ବାନ୍ଧବ ମା ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ହଉଥିଲା ଆମ 11 ବର୍ଷ ଟଙ୍କା ମନ୍ଦିର ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ସେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମାତୃ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମାତୃ ସଲାରେ ଏ ମା ମାନେ ମତେ କଲେକ୍ସନ କରିକି ହାରାହାରି 2,80,000 ପଡେ ଟଙ୍କା 300 ମାଇକି ଦେବେ ମା ମାନେ କହିକି ଦେବେ ମାତୃ ଶକ୍ତି ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ କି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତୃଶ୍ରଣ କହିବେ ଏ 30ଟା ମାତୃଶ୍ରଣ ସେ ମତେ 3 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି କରନ୍ତି 300 ଟଙ୍କା 200 ଟଙ୍କା ନାହିଁ ତ ମୁଁ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଠାକୁର ସବୁ କରେଇଦେବେ ମୁଁ ନ କଲେ ଠାକୁର କିଛି କରିବେ ଠାକୁର ଥରେ କହୁଥିଲେ যে আমার লাগে করে যে আমার জন্য করে আমি তার জন্য করি যে মো পাই করে মো তা পাই করে যে আমাকে দেয় আমি তাকে দিই যে মতে দিয়ে মো তাকে দিই যে আমার করে না আমি তার জন্য করতে পারি না মো তা পাই করি পারে না আর যে মতে দিয়ে মো তাকে মতে যে দিয়ে না মো তাকে দেই পারে না মানে চিন্তা করুন যে সে দেই পারিবে নিরুপায় হইয়াতি কিন্তু তুমি দেইনু তাଙ୍କୁ তোর ব্যালেন্স কিছু নাই তো সে দেই পারবে বহুত দুঃখ কথা কলে ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ କରେ ସେ ମୋର ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ର କଥା କହେ ଆସିକି ମୋର ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଥା କହେ କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ଦେଇନି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଇପାରେ ତ ଏবার ভাব ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ଟିକେ ଗଲି ମୋ ହୃଦୟଟା କୋମଳ କେମିତି ହବ ମୁଁ ତ ମୋର ଚାଲିଶ ଜଣ ଆଚରଣ ଫଳକୁ ନେବ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କରିବି ଦରଦ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କରୁଛି ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ କରୁଛି ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ କରୁଛି କେତେ କଣ ମୁଁ କରୁଛି ଏବେ ସେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ନ କଲେ ସେ ମା କେମିତି ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଟାଙ୍ଗିଆ ପିଟିଥାନ୍ତେ ଫଣିକି ପିଟିଥାନ୍ତେ ମୁଁ କରେ ବୋଲି ସେମାନେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଗଲେନି ବୋଲି ସେ ମା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଦାଦା କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ତ ଜୀବନ ମୋତେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ମୋ ପରିବେଶ ପାଇଁ ମୋ ସମାଜ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପାଇଁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ କରିବି ଆପଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନ ଶିଖାଇବି ମୁଁ ଆଚରଣ କରିବି ଜୀବଜଗତ ଦେଖିବ କରିବ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଉପଦେଶ ବେଶୀ ଦେବେନି ଉପଦେଶ ତାଙ୍କେ କିଏ ନିଜେ କରିବେ ସେ କରିବ କେମିତି ଜୀବନ ମୁଁ ଏଠି ଆସି ବସିକି ଚାଲିଗଲି ସବୁ କିଛି ହେଇଗଲା କହିଦେଲି ପଳେଇଲି ହବ ନାହିଁ ମୁଁ ଶିଖିକି ଯିବି ଆଉ ଆଚରଣ କରିବି ଦେଖିବି କେତେ କଣ ହୁଏ ବହୁତ କିଛି ହେଇଯାଏ ଜୀବନକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବି ଜାଣିନି ମୋ ବାସ୍ତବ କଥା କିଛି ମୁଁ ଉପଭୋକ୍ତି କରେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଆସିକି କରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି କଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣ କରନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା କର୍ମ ଜୀବନ ମୁଁ ବି ବିଜନେସ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ବିଜନେସ କରୁଥିଲି ମୋର କିଛି ବହୁତ କିଛି ମୁଁ ବିଜି ରହୁଥିଲି ସକାଳ 5ଟାରୁ ଉଠିକି ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜି ରହୁଥିଲି ହଠାତ୍ ଦିନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲି ଜଣେ ଦାଦା କହିଲେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମୁଁ ଯାଇନି ବହୁତ କମ ଯାଏ ସେଦିନ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିଲି କଥା ସେ କହିଲେ ଯେ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ଯେତେ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ ତାହା କହୁଥିଲେ ଯଦି ତୁ ଗୁରୁମୁଖୀ ନ ହଉ ତୋ ଜୀବନରେ ଯଦି ଖାଲି ଅର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ ତୁ ଦିନ ଆସିବ ତୁ ଖାଞ୍ଚା ବଦଳା ସମୟ ଆସିବ ମାନେ ଶରୀର ବଦଳା ସମୟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ତୁ ନେଇକି କରୁଛୁ ଧନ ତ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ଖାଇବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ତୋର ଉତ୍ତର ଅଧିକାରୀ ତୁ ନେଇକିରି କଣ କରିବୁ ତୋ ଜୀବନ ତୁ ନେଇକିରି କଣ କରିବୁ କିଛି ନାହିଁ
ধর্মকে সঞ্চয় করছু নাম কিছু গচ্ছিত করছু অন্তরাত্মারে তুই কেবে কাহাକୁ দান করছু কার দরিদ্র কি আছে তাকে সাহায্য করছু কেবে কে রোগী আছে তাকে হসপিটাল যাইছু তাপরে কেবে কি দেখিছু নিজ পরিবার পে করছু ইতারে শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রভু যে পরোপকার করতা জীবন রাখো তুমি পরোপকার করছু অন্য পে করছু এ কথা কে কই সতে তো ମୁଁ ତ ବହୁତ ପଇସା କମାଏ ବହୁତ ପଇସା ରଖିଛି ମୋ ପୁଅ ଯଦି ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ତ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେ କହୁଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିବେ ସେମାନେ କିଛି କରିବେନି ତୁ ସବୁ କରିଦେଇକି ଯିବୁ ତାଙ୍କୁ ତୁ ପାପର ଭାଙ୍ଗି କରିଦେଇବୁ ସେମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇକି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖକୁ ଗଲି ସେତେବେଳେ ଡାକୁଛି ଦାଦା ମୁଁ କହିଲି ଦାଦା ଆମେ একটা খুব বড় ব্যাপার করি 20-25 জনের লোকের আয়োজন 20-25 জন লোক বার করুন বহুত বড় টর্নওভার হবে মাসକୁ 5 কোটি খন্ড বছরକୁ টর্নওভার হবে কিন্তু আমার ইচ্ছা আমি ছেড়ে দিই ମୁଁ କହିଲି ମୋ ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲି ତୁ ତ ଦାଦା ଯାଇକି ମୋ ଜୀବନ କଥା କହୁଛି ଚଳିଲେ କେବେ କଣ କରିବା ମୋ ଦାଦା আমার আচ্ছা চলে যাবে তো মা দাদা कहले বড়বৌদি দেখবে যা বড়দি তো ମୁଁ আচার্য প্রণাম করে বড়দি পাখু বড়দি ভাই कहले আমি আর বিজনেস করবো ମୁଁ বিজনেস করিনি ঠাকুরের কাজ করবো তাহলে বিজনেস করে ঠাকুর কাজ করা যায় মই নাই মা সকাল 5টা থেকে রাতে 12টা পর্যন্ত রহে লেবার ডিপার্টমেন্ট বিজনেস আমি করিপারে না তাহলে তো সাথে আনি লাগে আন তো পথে খেয়ে ମୁଁ ଏଠି ଆଇଲି ତାହେଲେ କାଲି ଭିକାରୀ ହେଇଯିବ ମୁଁ ତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ ବାପା ବୋଲି କାଲି କିଛି କରିବନି ଔଷଧ ରଖିଛି କାଲି ତ କିଛି କରିବନି ତ ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟ ହବ କେତେ ଆୟ ହବ କେବେ ମୁଁ ଆମକୁ କହିଲି ଏବେ 1.5 ଲକ୍ଷ ହେଉଛି ତାର 20,000 ତ ତୁମେ ତ ଚଳିପାରିବ ତ ପୁଅ ଝିଅ ହଁ ସେ ଯେମିତି ଚଳେଇବା ଆମେ ଚଳିବୁ ତାହେଲେ ପାଖରେ କହୁଛୁ ନା ଅନ୍ତର କହୁଛୁ ନା ଅନ୍ତର କହୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିକି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯା ଯା ସେଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବି ଆଜି 12-14 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଆରାମରେ କରେ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ଦୟା ମୁଁ ଯାହା ପଚାରି କରେ ଗୁରୁକୁ ମୋର ପଚାରି କରେ ମୁଁ ଯାଏ ଅନବର ଯାଏ ଗୁରୁ 8-10 ଥର ଯାଏ ମନ୍ଦିର ବର୍ଷ ଭିତରେ ଦେଓଘର ମୋର ଯାହା ମୁଁ ପଚାରେ ସବୁ ପଚାରେ ଆଉ ତାକୁ ପଚାରି କରୁଛି ଜୀବନରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ସକ୍ସେସ୍ ସେ ସବୁ କହନ୍ତି ମୁଁ କରେ ସେମିତିକା କରେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେବେ ବନ୍ଦ ହୁଏ ନା ମୋର ସ୍ୱସ୍ଥ୍ୟ ପତ୍ର ମୁଁ ଭଙ୍ଗ କରେ ନା ତାପରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଠାକୁର ମନା କରୁ ତାପରେ ମୋର କଣ ହୁଏ ନା ମୋର ଇଷ୍ଟକୁ 30 ଦିନ ପଠେଇବି ଭାତରୁ ଭୋଜ କରିବି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଳ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ ଆଗରୁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଜଳ ପତ୍ର ଫୁଲ ପୁଷ୍ପ ଦେଇକି ପୂଜା କରିବି ତାପରେ ସ୍ମୃତି କରିବି ପୂଜା ପୂଜା କରିବି ପୂଜା କଲା ପରେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରେ ମୁଁ କର ଏଇଟା ମୋ ଜୀବନର ସିଷ୍ଟମ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ତ ଗୋଟେ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଏ ନା 68 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁସ୍ଥ ଆନନ୍ଦର ଅଛି 500-600 କିଲୋମିଟର ପର ଡେ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇ ପାରେ ସବୁ କିଛି କରି ତାଙ୍କରି ଦୟା ନହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ପାରିନଥାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଦୟାକୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନୀତିକୁ ପରିପାଳନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସୁଖରେ ହେବେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସେ ଚାଲିଯିବା କେହି ରହିବାନି କେହି ରହିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ବି ରହିବିନି ଦିନେ ଚାଲିଯିବି କିନ୍ତୁ ତା ଗୋଟେ ହଇରାଣ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ ତୁ ଦେଢ଼ ଦିନ ଗଲାରେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଛୁ ତୁ ଦେଢ଼ ଦିନ ଗଲାରେ ଆଉ ବାକି ଅଛି Oh
ସୁମତି ଭାଇଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରୁହନ୍ତୁ। ଭାତର ପୁରାପୁରି ଏତେ ଭଲ ଲାଗୁନି ମୋତେ ଉତ୍ସବ ପରି ଲାଗୁଛି। ଭାତ ଶେଷ ଏମିତି ବଦଳି ହୁଅନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନକୁ ମାନି ନହେଲେ କିଛି ପାଇବେନି। ମାନିବେ କୌଣସି ଅଭାବ ହବନି। ସବୁ କିଛି ଠାକୁର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ପରିପାଳନ କରିବେ ମାନିବେ କରିବେ।